لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ اردو شعر کی اصناف ہیں اور اس میں ہم نے بے شمار اصناف پر بات کر چکے ہیں۔ آج جس صنف سخن کو ہم دیکھنے لگے ہیں سب سے پہلے وہ ہے بارہ ماسہ۔ بارہ ماسہ ایک ایسی صنف شاعری ہے جس میں ایک برہن کے 12 مہینے کی دکھ بھری داستان بیان کی جاتی ہے۔ یہ صنف مثنوی کی حیت میں لکھی جاتی ہے، اسے موسمی نظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس صنف میں عشق اور غم عشق کا بیان تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کسی رومانی جوڑے کے بجائے خالص گھریلو میاں بیوی کے عشق اور اس کی جدائی میں گزارے گئے لمحات کے قرب کو شعری زبان میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک برہا کی ماری عورت جس کا شوہر کہیں پردیس چلا گیا، اس کی یادیں اسے تڑپا رہی ہیں اور پورے سال ہر مہینے موسم کے اعتبار سے جس کرب سے وہ گزرتی ہے اس کے دل پر موسم کے جو کربناک اثرات ہوتے ہیں، اسی کا سلسلہ وار بیان بارہ ماسہ کہلاتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں کا بیان بکرم سنبت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ ہر مہینے کے ذیل میں اس کی موسمی کیفیات اور تہواروں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے بارہ ماسوں میں 13 مہینوں کا بھی ذکر آیا۔ اکرم قطبی نے تو 13 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی نظم کو 13 ماسہ ہی لکھا۔ اردو میں 12 ماسہ ہمیشہ مثنوی کی حیت میں ہی لکھے گئے۔ اردو کا سب سے مشہور 12 ماسہ افضل جنجانوی کا بکٹ کہانی ہے۔ گور جوہر اور مداری لال کا نام بھی 12 ماسہ لکھنے والوں میں ہم تسلیم کیا جاتا ہے۔ افضل جنجانوی کے 12 ماسہ بکٹ کہانی سے نمونے ملاحظہ کیجیے۔ سنو سکھیو بکٹ موری کہانی، بائی ہوں عشق کے غم سوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتاں، برا کے درد سوں سینہ پراتا۔ مرزا خلیل بیگ کے لفظوں میں 12 ماسے میں اظہار عشق اور تخاطب عورت کی جانب سے ہوتا ہے اور مرد کی حیثیت بت خاموش کسی ہوتی ہے۔ اس صنف میں برہا کی ماری عورت اپنی سکھیوں اور سہیلیوں کو بھی اپنا ہمراز بناتی ہے۔ بیان کے اظہار میں شدت اور جدائی کی تڑپ میں بڑی سچائی ہوتی ہے۔ 12 ماسے کا 12واں مہینہ اساڑھا کا ہوتا ہے، جو پیا کے پردیس سے گھر آنے کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں برہن کے پیا کو دیکھنے کی خوشی اور اپنے شوق کے دیوانہ پن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح 12 ماسہ خالص ہندوستانی تہذیب میں پیدا شدہ صنف ہے اور یہ قدیم اردو ہندی کی اپنی ایجاد کرتا ہے۔ 4 بیت اردو 4 بیت یا 4 بیت پر جن لوگوں نے سنجیدگی سے غور کیا، ان کا ماننا ہے کہ اس فن کی ایجاد افغانستان کے سرحدی پٹھانوں نے کی اور ہندوستان میں اس کی شروعات رامپور کے عبدالکریم خان غزنوی نے کی۔ 4 بیت اکثر فارسی سے ماخوذ ہیں، لیکن ہندوستان میں اس روایت کے تمام اجزاء خالص ہندوستانی ہیں۔ یہ صنف دربت اور خیال گائکی سے بہت قریب ہے۔ اردو 4 بیت کا فروغ نواب فیض اللہ خان کے زمانے میں افغانی قبائل کے ذریعے 1774 کے آس پاس ہوا۔ یہ افغانی قبائل ریاست رامپور میں آباد تھے۔ اقتصادی طور پر یہ لوگ شروع ہی سے معمولی طبقے کے سمجھے جاتے تھے۔ آج بھی سماج میں ان کی اقتصادی سطح قابل رحم ہے۔ ہندوستان میں ان لوگوں کے اکھاڑے اور دنگل مختلف مقامات پر ہیں، جیسے رامپور، مراد آباد، امروہہ، چاندپور، بچھڑاؤ، بریلی، روہیل کھنڈ، احمد آباد، ٹونک اور بھوپال وغیرہ۔ 4 بیت کی صنف حیت اور موضوعات کے اعتبار سے مسمت، مربع، مستعزات کے ساتھ مذہبی، اخلاقی، تاریخی، سماجی، قومی و وطنی، احتجاجی اور سیاسی، تقریباتی اور عشقیات میں لکھے جاتے ہیں۔ 4 بیت کی صنف ہندوستان کے لوک گیتوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ صنف قوالی کے اندر پیشکش سے زیادہ قریب ہے۔ 4 بیت کا لفظی معنی ہوا 4 شعر، لیکن اس کی تخلیق میں اس کے لفظی معنی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ فن مثنوی، مثلث اور مستعزات کی حیت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صنف دراصل گروپ قبائل میں گائی جانے والی صنف ہے، جسے اکھاڑا یا دنگل کہتے ہیں۔ 2 گروہ کے مقابلے میں پرجوش سوال و جواب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دونوں گروپ کا ایک خلیفہ اور استاد ہوتا ہے۔ استاد فن لکھ کر دیتا ہے اور خلیفہ اپنے ہم نوا کے ساتھ اس فن کو دنگل میں پیش کرتا ہے۔ سبو کے ہاتھ میں دفن ہوتا ہے۔ اس فن کے پیش کرنے میں شمشیر زنی کی طرح رقص اور پینترے بازی بھی کی جاتی ہے۔ یہ لوک گیت پٹھانوں کے ذریعے فرصت کے اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 4 بیت کے فن پر ایک استاد نے اسی صنف میں کچھ باریکیوں کو اجاگر کیا ہے۔ مائع اردو میں مائع پنجابی زبان کی شاعری سے مستعار لی گئی ایک صنف ہے جو 3 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مائع آج نہ صرف پنجاب کا مشہور لوک گیت ہے، بلکہ برصغیر پاک کو ان میں سے مقبولیت عام حاصل ہو چکی ہے۔ علیم صبا نویدی کے مطابق مائع لفظ مائی کے
साथ अलिफ नदिया मिलाकर बनाया गया जिसके मुरादी मानी ए माई, ए साजन, ए साथी, ए महबूब, ए मेरे माशूक। माई उस शख्स को कहा जाता है जो जंगलों में भैंस चराने का काम करे। पंजाबी में माई चरवाहे को कहते हैं, बलखुसूस भैंस चराने वाले को। सोनी महिवाल के मशहूर इश्किया किस्से के मुताबिक इज्जत बेग का नाम एक परदेसी पंजाब के इलाके में अपनी महबूबा सोनी की भैंस चराता था, इसी बायस इसे महिवाल कहा जाने लगा। भैंस चराने वाले माई और माई की जुबान से निकलने वाले अशकाना बोलों को माइया कहा जाने लगा और यहीं से माइया सिंध का वजूद हुआ। माइया 3 मिसरों की नज्म होती है जिनमें पहले और तीसरे मिसरे बराबर वजन के होते हैं और बीच के यानी दूसरे मिसरे में 2 हर्फ कम होता है। बाज़ लोगों ने कहा है कि इसके तीनों मिसरे बराबर होने चाहिए, लेकिन इस ख्याल में पहला बयान ही ज़्यादा काबिल कबूल है, जैसे फेलन 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 फेल, फिर 3 बार फेलन। मिसाल, एक बार तू मिल साजन, आकर देख सरा, टूटा हुआ दिल साजन। हिम्मत राय शर्मानी ही ने पहली बार उर्दू माहिया 1937 में फिल्म खामोशी के लिए लिखा। फिर 1992 में प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने तजदीद नौ रसाले के ज़रिए लोगों की इस जानिब तवज्जो मबसूल कराई। 1997 में अखबार बंगला गुजरावाला ने 1998 में 2 मई गुलबुन और अहमद खान ने माहिया नंबर शाया करके उर्दू में इसका चर्चा आम किया। आज उर्दू माहिया लिखने की बड़ी तादाद है। हैदर कुरैशी जर्मनी ने इस जानिब खुसूसी तवज्जो दी है और काफ़ी शोहरत पाई। उर्दू का पहला माहिया का मजमूआ फूल भी उन्हीं का है जो 1996 में शाया हुआ। अख्तर शिरानी और चिराग हसन हसरत ने भी माहिया लिखे। कमर जलालाबादी, साहिर लुधियानी और कतील शिफाई का नाम भी इस सिंध के पेशरों में आता है। चंद अहम माहिया निगारों में परवीन कुमार अश्क, नज़ीर फतेहपुरी, अनवर मीनाई, फरत नवाज, शाहिदा नाज, अमीन ख्याल, मनाजिर आशिक, मोहम्मद अली असर, नादिम बल्खी, नाउक हमजा पुरी, अलकमा शिबली, तरन्नुम रियाज वगैरह के नाम आते हैं। हाइको शेरी सिंफ हाइको का वजूद जापानी ज़ुबान में हुआ। उर्दू शायरी में इस सिंफ का वजूद बहुत बाद में हुआ। हाइको 3 मिसरों की एक छोटी सी नज़म होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो 3 मिसरों की नज़म की सूरत में हमारे यहाँ सल्लासी का वजूद बहुत पहले से आया है, लेकिन हाइको की बनावट और मिजाज के रवाज ने उर्दू में एक नई सिंफ की आमद का ऐलान किया। इस सिंफ में मौज़ूआत की कोई कैद-ओ-बंद नहीं, ये अपनी बनावट यानी हैयत के एतबार से पहचानी जाती है। हाइको की बनावट 5, 7 और 5 के वज़न पर कायम होती है, यानी इस नज़्म के तीनों मिसरों में पहला मिसरा 5 के वज़न पर, दूसरा मिसरा 7 के वज़न पर और तीसरा मिसरा 5 के वज़न पर कायम है। इस मफ़हूम को और आसान तरीके से यूँ समझा जा सकता है कि पहला और तीसरा मिसरा 5 सेंटीमीटर और बीच का यानी दूसरा 7 सेंटीमीटर का होता है। अब उरूज़ी अरकान 5, 7, 5 की तरतीब देखिए। फेलन फेलन फे, फेलन 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 फे, फेलन फेलन फे। जापानी शायरी की इस सिंफ हाइको से उर्दू अदब को सबसे पहले शाहिद अहमद देहलवी ने अपने रिसाला साकी के जापानी अदब नंबर 1936 में तारफ़ कराया। इसके बाद दूसरे वसाइल में हाइको से तारफ़ पर मकालात शाया हुए और उर्दू शायरी इस सिंफ से पूरी तरह आगाह हो गई। आज उर्दू में हाइको कसरत से किए जाते हैं। हाइको को पहले जापानी में आयकाई या एकोई कहा जाता है। उर्दू में तकोनी नज़में पहले सल्लासी या तसलीस के नाम से जानी जाती थीं। पंजाबी सिंफ माहिया भी तकोनी नज़्म है, लेकिन माहिया और हाइको में बनावट का फ़र्क है, यानी दोनों की हैयत अलग अलग है। जापान में हाइको का मुजद ताका हामाकोशी को माना जाता है। बाद में शीकी और बाशो ने इस सिंफ को परवान चढ़ाया। हाइको में आमतौर पर मनाज़र फितरत के मुशाहदात और तजुर्बात नकल किए जाते रहे हैं, लेकिन आज ये मौजू की क़यास से आज़ाद है। उर्दू में हमदे और नाते भी हाइको में कही जाने लगी। जापानी हाइको की तरह उर्दू हाइको में भी उन्वानात कायम करने का रुझान आम है। उर्दू शायरी में नादिम बल्खी ने सबसे पहले हाइको में अपनी अहमियत कायम की। बाद को करामत अली करामत, अलीम सबा नवीदी, मोहसिन भोपाली और आफ्ताब मस्तर ने अपने हाइकोस के मजमूए शाया किए। नादिम बल्खी का मजमूआ तरलोक 1998 में उनके बाद शाया हुआ। हाइको का पहला मजमूआ तरसील खाम सूरत में 1986 में शाया हुआ। हिंदुस्तान में हाइको के अहम शायरों में नादिम बल्खी, करामत अली करामत, अलीम सबा नवीदी, मनाजिर आशिक हरगानवी, नावेक हमजा पूरी, नज़ीर फतेहपुरी और कावश प्रताप गढ़ी वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में मोहसिन भोपालवी, अदा जाफरी, हमायत अली शायर, शबनम रोमानी, सईद गाजीपुरी और नसीर अहमद नासिर वगैरह ने भी हाइको लिखे। हाइको का नमूना देखिए, वो इतना रोया इंसान तो खैर इंसान है, पत्थर भी पिघला है।